Hi everyone. So today we shall deal the first unit of nutritional and nutraceutical and dietary supplements. Okay. So in the first unit we have the definitions of functional foods, nutraceuticals, dietary supplements. Okay, and classification of nutraceuticals, health problems and diseases that can be prevented or cured by nutraceuticals. That too we have only few diseases, that is the weight control, diabetes, cancer, heart diseases, stress, osteoarthritis, hypertension. Okay, and this is the section A part. And coming to the B part, we have the public health, nutrition, maternal and child nutrition. This is one important topic. This is also important, nutrition and aging, nutrition education and in community. And the last one is the source, name of marker compounds and their chemical nature, medicinal uses and health benefits of the following, that is the functional foods or nutraceuticals, that is spirulina, soya bean, ginseng, garlic, broccoli, ginkgo, flax seeds. Okay, so this is what we have for the unit 1. So let's go with the in-depth studies. Firstly, we will go with the definitions. So as we have only 3 definitions. Okay, so that is the dietary supplements, functional foods and nutraceuticals. Okay, so firstly we'll go with the functional foods. Okay, so functional foods we have in general 3 definitions. Okay, you can just remember at least one definition, that is enough. So whatever you feel like is easy, you can remember that. So firstly, the first definition of functional food is any substance that may be considered as a food or a part of food. Okay, ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ తింటాం కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్ కానీ లేకపోతే అందులో ఒక పార్ట్. ఓకే, అంటే పార్ట్ అంటే ఒక హాఫ్ పార్ట్ అలా కాదు. ఓకే, దాని లోపల ఉండే కాన్స్టిట్యూయెంట్స్లో ఒక చిన్న పార్ట్. ఓకే, సో ఆ పార్ట్ కానీ మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్ ఇస్తూ ఉంటే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్, మనకి ఫుడ్ కింద ఎనర్జీ కాకుండా మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని ట్రీట్ చేసేదాన్ని వి సే ఇట్ యాజ్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్. Okay, any substance that may be considered as a food or part of food and provides medical or health benefits including prevention and treatment of disease is known as functional food. Okay, if functional food and nutraceuticals is almost same. Okay, same definition. Fine. Next, that is the first definition. Next, coming to the second definition, food similar in appearance to conventional foods. ఓకే, లైక్ ఏంటంటే వీటిని కూడా మనం కన్వెన్షనల్ ఫుడ్స్ అంటే మన మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఫుడ్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో సేమ్ అట్లాగే కనిపిస్తాయి. విచ్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ డైట్. మన నార్మల్ డైట్లో ఎలా అయితే తింటామో, నార్మల్ రైస్ ఓకే ఎలా అయితే తింటామో సేమ్ ఆ నార్మల్ డైటే తింటాం వీటిని కూడా. ఓకే, అండ్ హ్యావ్ ఫిజియోలాజికల్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్ బియాండ్ న్యూట్రిషనల్ ఫంక్షన్స్. సేమ్ థింగ్, అన్నిటికీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే పాయింట్, ఇవి న్యూట్రిషన్ కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయో దెన్ వి సే ఇట్ యాజ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో సే యాజ్ డయటరీ ఫుడ్స్. ఓకే, ఆర్ డయటరీ సప్లిమెంట్స్. అర్థమైంది కదా, మనకి న్యూట్రిషన్ కాకుండా వెన్ వీ హ్యావ్ ద హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద food which we eat, then they are known as nutraceuticals or functional foods or dietary foods. in general గా నేను చెప్పాను మీకు, మీరు ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్స్ బట్టి గుర్తుంచుకోవాలి. 2 మార్క్స్కి ఇస్తే మీరు ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్స్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అది సెకండ్ డెఫినేషన్. థర్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫుడ్ దట్ by virtue of physiologically active components provide health benefits beyond basic nutrition. ఓకే, ఫిజియలాజికల్ యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఫుడ్ లోపల ఉండే యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషనే కాకుండా ఎప్పుడైతే అవి హెల్త్ పరంగా మనకి హెల్ప్ చేస్తాయో దెన్ ఆల్సో దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ the 3 definitions of functional foods. Whatever you might feel easy, you can remember
that concept. Okay, next coming to dietary supplements. ఓకే, డయటరీ సప్లిమెంట్స్. సో డయటరీ సప్లిమెంట్స్లోకి వస్తే దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే డయటరీ సప్లిమెంట్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ టేకెన్ ఇన్ ఎడిషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ఎడిషన్ టు వాట్ వీ ఈట్. ఫుడ్డే కాకుండా వీటిని ఎడిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అనుకోవాలంటే వీటిని సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వైటమిన్స్ ఆర్ మినరల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ మనకు వైటమిన్ సి బాడీలో తగ్గిపోతే ఓన్లీ వైటమిన్ సి కానీ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, వైటమిన్ సి ఫ్రూట్స్ కానీ ఏమైనా సరే ఆ సోర్స్ ఎక్కువ చేసుకోవడానికి మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో దాన్ని మనం డయటరీ సప్లిమెంట్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఆ సబ్స్టెన్స్ టేకెన్ ఇన్ ఎడిషన్ టు వాట్ వీ ఈట్ టు ప్రమోట్ హెల్త్. ఓకే, టు ప్రమోట్ హెల్త్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డయటరీ సప్లిమెంట్. సో ఇవి ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్, లాంజెంజెస్, చ్యూయబుల్స్, పౌడర్స్, సొల్యూషన్స్ అండ్ సిరప్స్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇవేంటి అంటే ఇట్లా కూడా మనం ఫుడ్ మాదిరిగానే తీసుకుంటాం. హర్బల్ జ్యూసెస్ వచ్చినాయి అని అంటారు కదా, వెయిట్ లాస్ కోసం హర్బల్ జ్యూస్ వచ్చింది అవన్నీ అంటారు కదా. సో అట్లా ఏంటంటే లైక్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అంటారా. ఓకే, లైక్ ప్రోటీన్ షేక్స్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ని మనం డయటరీ సప్లిమెంట్స్ అనుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ that is the definition for dietary supplements. They may also be available as a part of food like nutrition bars. న్యూట్రిషన్ బార్స్ తెలుసు కదా అందరికీ, నట్స్ అవన్నీ వేసేసి న్యూట్రిషన్ బార్స్ ఉంటాయి, అవునా. సో అలాగే డైరెక్ట్గా ఫుడ్ కింద కూడా అట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇలా మనం క్యాప్సూల్స్ కింద మనకి వైటమిన్స్ కావాలంటే వైటమిన్ డి కానీ అలాంటి సోర్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఈ డయటరీ సప్లిమెంట్స్ కింద టాబ్లెట్ కానీ చూయబుల్ చూయింగ్ గమ్స్ కానీ అలా ఏవైనా సరే చూయబుల్ టాబ్లెట్స్ కింద కానీ అలా కూడా మనం అడిషనల్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ మనం ఇవి తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ఎడిషన్గా ఫుడ్తో పాటు ఇన్ ఎడిషన్గా ఇస్తే అది డయటరీ సప్లిమెంట్. ఓకేనా, ఫుడ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ when it is having the health benefits, that is functional. Okay, functional foods. Okay, next finally మన main important nutraceuticals. A food or a part of food that provides medical and health benefits including the prevention and treatment of disease. Okay, these are bioactive components, food or part of food. సో ఇవి బయోయాక్టివ్ కాంపనెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఫుడ్డే అవ్వచ్చు, ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇన్ ఫుడ్ స్టఫ్స్, ఇప్పుడు ఫుడ్డే కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇన్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ లైక్ ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ ఆర్ డయటరీ సప్లిమెంట్స్. సో ఇది అన్నిటిని మిక్స్ చేసిన కాంబినేషన్ అనమాట న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటే. ఓకే, లైక్ మనం ఫుడ్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్ చెప్పుకున్నాం, డయటరీ సప్లిమెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ రెండిట్ల కాంబినేషన్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈ పార్ట్ అయితే మటుకి సేమ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్. ఓకేనా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పుకున్నాం అక్కడ, ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. ఇది ఓన్లీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాం, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్. Next, coming to the classification of nutraceuticals. So nutraceuticals are classified into two types, mainly two types untai. Okay, that is the traditional nutraceuticals and non-traditional nutraceuticals. Okay, traditional nutraceuticals ante original form, ante as it is how they are naturally obtained. Okay na. Next is నాన్ ట్రెడిషనల్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. ఇవేంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ ప్రిపేర్డ్ బై బయోటెక్నాలజీ. బయోటెక్నాలజీ మెథడ్ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ కింద ప్రిపేర్ చేస్తే దాన్ని నాన్ ట్రెడిషనల్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్. అందులో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ట్రెడిషనల్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ చూద్దాం. ఓకే, దట్ ఈస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యాచురల్. ఓకే, ఇన్ ద నేచురల్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఇవి. ఓకే, దే ఆర్ అక్కర్డ్ యాజ్ they are been obtained as natural forms. Okay, so as how they are been obtained in the nature, they are obtained in the same form. Next is the types. So in traditional nutraceuticals we have three types, that is the chemical constituents, probiotic microorganisms
అండ్ న్యూట్రాస్యూటికల్ ఎంజైమ్స్. సో ఫస్ట్లీ కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని మళ్ళీ 3 కింద డివైడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ న్యూట్రియంట్స్, హర్బల్స్, ఫైటోకెమికల్స్. ఓకే, కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని మళ్ళీ 3 కింద క్లాసిఫై చేశారు. దట్ ఈస్ న్యూట్రియంట్స్, హర్బల్స్, ఫైటోకెమికల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, the nutraceuticals are been classified into 2 categories: traditional nutraceuticals, non traditional nutraceuticals. ఓకే, ట్రెడిషనల్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా మీకు. సో అది మీరు ఇంకా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలి అనుకుంటే ట్రెడిషనల్, ఓకే, మన పాత ట్రెడిషన్ నుంచి వస్తున్నది. సో దాంట్లో ఏ మార్పు చేయరు. ఓకే, సో అది ఒరిజినల్ ఫామ్ అన్నమాట, అలా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ ఫామ్లోకి వస్తే ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: ద కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ టైప్, ప్రోబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, న్యూట్రాస్యూటికల్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇందులో ఫస్ట్ దానికి వద్దాం, కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. అందరికీ తెలుసు కదా కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే ద మెయిన్ యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫుడ్ or whatever that drug which we are taking. ఓకే, సో ఇవి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ ఉండొచ్చు, మినరల్స్ ఉండొచ్చు, అమైనో యాసిడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అవి ఎందులో ఉంటాయి అంటే ఇవి డైరీ ప్రోడక్ట్స్లో ఉండొచ్చు, సిరల్స్లో ఉండొచ్చు, మీట్లో ఉండొచ్చు, వెజిటబుల్స్లో ఉండొచ్చు, ఫ్రూట్స్లో ఉండొచ్చు కదా. సో ఆ కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ద డిసీజ్, దట్ ఈస్ 1 category. ఓకే, నెక్స్ట్ is the second category is 1 second. yes, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మర్చిపోయాను మీకు. అక్కడ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ దగ్గర డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్, న్యూట్రాస్యూటికల్స్, రైట్. సో న్యూట్రా మీన్స్ న్యూట్రిషన్, Suticals means pharmaceuticals. Okay, so drugs which provide nutrition along with health benefits, okay, are known as nutraceuticals. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ హర్బల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ హర్బల్స్. ఎప్పుడైతే మనం హర్బ్స్, మన ప్లాంట్స్, ఓకే, యూజ్ చేస్తామో ఫర్ ఈటింగ్, okay, eating which provides health benefit. Okay, so herbs which are used as a nutrition and provides health benefits or to treat the disease or to prevent a disease, okay, and also gives nutrition, చెప్పాను కదా point, are known as herbals. Okay, next one is phytochemicals. So the active constituents which provides health benefits along with nutrition which are present inside plants నాన్న. ఫైటో, ఓకే, ఫైటో అంటేనే మన ప్లాంట్స్లోకి. సో ప్లాంట్స్ లోపల ఉండే కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఓకే, విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద న్యూట్రిషన్ అలాంగ్ విత్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్, దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫైటోకెమికల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వస్తే carotenoids, we already know carotenoids. So dark colored compounds like carrot, tomato, okay, so ఇవన్నిట్లోని ఏంటంటే మనకి carotenoids అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ జనరలీ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఎగ్ యోక్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ జనరలీ దిస్ carotenoids హ్యావ్ యాంటీ కార్సినోజెనిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో క్యాన్సర్ని కిల్ చేసే ప్రాపర్టీ దీనికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫైటోకెమికల్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ. కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్లో చెప్పుకున్న కేటగిరీస్ ఇవి: హర్బల్స్, ఫైటోకెమికల్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద న్యూట్రిషన్. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇదిగో న్యూట్రియంట్స్. సో అవి విటమిన్స్, మినరల్స్, అమైనో యాసిడ్స్ ఆ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో సెకండ్ కేటగిరీ వాజ్ హర్బల్స్, థర్డ్ కేటగిరీ వాజ్ ఫైటోకెమికల్స్. సో అది మన కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్లో ఉండే పార్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రోబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సో ఇందులోనే మనం రెండు రకాలు ఉంటాయి, ప్రీబయోటిక్, ప్రోబయోటిక్. మీరు రెండు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఒకటే ఇంక్లూడ్ చేశాను. యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద ప్రీబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ప్రోబయోటిక్, ప్రీబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం, ప్రోబయోటిక్ గురించి చెప్పుకుందాం. కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఓకేనా, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత
మన మన స్టమక్ లోపల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, తెలుసు కదా. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇంకా డబుల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. అవి ఏంటంటే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే అది హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అనమాట. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దే హెల్ప్ ఇన్ డబలింగ్ దమ్. సో డబల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ డైజెషన్ కానీ ఏదైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా స్టమక్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దే హెల్ప్ ఇన్ what we say, so resolve the problem. Okay, so those help in enhancing ante increasing, okay, increasing the useful bacteria in the stomach, that is probiotic microorganism. Prebiotic enti ante mana body lopala మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఎంటర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, అంటే మనం తీసుకునే సొల్యూషన్ ఫామ్లోని బ్యాక్టీరియా ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, యూజ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటిని మనం మన బాడీ లోపల తీసుకుంటాం. ఎందుకు, మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కావాలి కాబట్టి. అంటే మనకి డైజెషన్ అవనివ్వండి, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి స్టమక్ లోపల కానీ లేకపోతే ఇంటెస్టైన్ లోపల కానీ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వి టేక్ దిస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో ప్రీబయోటిక్స్ అండ్ ప్రోబయోటిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోబయోటిక్స్ గురించి రాసాను చూడండి. ప్రోబయోటిక్స్ మీన్స్ ఫర్ లైఫ్. Okay, and are defined as live microorganisms which when consumed in inadequate amounts help in healthy life of the host. Okay, they are friendly bacteria that promote healthy digestion and absorption of some nutrients. ఓకే, సో ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనం లోపలికి ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రీబయోటిక్స్ అంటే అవి మనం ఏదైనా కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. Okay, some food items, what they do when we consume them, they enhance or they increase the microorganisms which are already present in our stomach or intestine or okay any part. So they increase the useful bacteria, thereby producing the health benefits. Okay, next, the third category is the nutraceutical enzymes. Okay, the third category is the nutraceutical enzymes. Enzymes are helpful for treating conditions like diabetes, digestive problems, obesity, etc. and derived from microbial plants and animals. Very simple thing. Enzymes లేకుండా మన బాడీ లోపల ఏ రియాక్షన్స్ జరగలేవు. ఓకే, ఏదైనా సరే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలన్నా సరే ఏదైనా సరే we need enzymes, right? So for that reason we need to take the foods or anything which are rich in this some enzymes, okay, which are rich in some enzymes, so that these problems can be resolved, like diabetes, digestive problems, obesity, etc. can be easily resolved, okay, or can be cured. So from where we will get those all things from the plants and animals. Okay, so that is about our first category, that is the traditional category. Okay, traditional products lo unde three classifications avi. So next classification loki vaste, that is non traditional. Okay, so non-traditional nutraceuticals are artificial foods which are prepared by biotechnology method. ఒక్క లైన్ రాస్తే చాలు, ఓకేనా. నాన్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్. ఇందులో కూడా మనకి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ 2 categories, that is the fortified nutraceuticals and recombinant nutraceuticals. Okay, fortified nutraceuticals and recombinant nutraceuticals. So fortified nutraceuticals ante it includes fortified food from agriculture breeding or added nutrient ingredients. Okay, అసలు ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అంటే ఒకే దాంట్లో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇది ఉండడం, అంటే లైక్ మినరల్స్, వైటమిన్స్, ఓకేనా, ఫ్యాట్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అన్నీ అమానో యాసిడ్స్ అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉండేదాన్ని ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అంటారు. ఓకే, సో బై మీన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వి ప్రిపేర్ సచ్ అ ఫుడ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ all those nutritions in one plate. Okay, so it includes fortified food from agriculture breeding method. అగ్రికల్చరల్ బ్రీడింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ని తెచ్చుకోవచ్చు, ఆర్ బై యాడింగ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా సరే వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ orange juice fortified with calcium created with addition with added vitamins or minerals. Okay, అర్థమైందా ఈ పాయింట్? and flour with added folic acid.
ఓకే. సో ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది న్యాచురల్ ఫామ్. ఓకే, దాంట్లో ఏంటేంటి యాడ్ చేశారు, వైటమిన్స్ యాడ్ చేశారు ఆర్ మినరల్స్ యాడ్ చేశారు. ఓకేనా, విత్ కాల్షియం కూడా యాడ్ చేశారు. అండ్ ఫ్లేవర్ రావడానికి విత్ యాడెడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా యాడ్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కలిపేశారు కాబట్టి ఇట్స్ అ ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అనమాట. ఓకే, సో అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో. నెక్స్ట్ అది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రీకాంబినెంట్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. సో మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అవన్నీ చెప్తాం కదా. సో రీకాంబినెంట్ న్యూట్రాస్యూటికల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్. ఎగ్జాంపుల్కి వస్తే ఆఫ్ సమ్ క్లాసిఫైడ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్, మార్కెటెడ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. ఓకే. సో ఈ రీకాంబినెంట్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ, ఇలా బయోటెక్నాలజీ ఎలా అయితే చెప్పుకుంటున్నామో ఇట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ న్యూట్రాస్యూటికల్ అనమాట. ఇక్కడ ఫుడ్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి వి ప్రిపేర్ సిమిలర్ లుకింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. బట్ ఏంటంటే అందులో అన్ని రకాల న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్. దట్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్. సో మీకు దీనికి ఏంటి అంటే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లకి లైక్ కెరాటినైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, క్యారెట్స్, టొమాటోస్ అలా అని చెప్పి ఒక్కొక్క దానికి కేటగిరీ వైజ్ మీకు క్లాసిఫికేషన్ వైజ్ ఇచ్చారు. చూపిస్తాను ఆగండి ఒక్క నిమిషం. ఎస్, సో ఇవంతా మనం చెప్పేసుకున్నాం. ఇక చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ కెరాటినైడ్స్ అనుకుందాం. కెరాటినైడ్స్లో ఐసోప్రినాయిడ్స్ అనే యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, C5H8N యూనిట్స్ అనేవి ఐసోప్రినాయిడ్ యూనిట్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ లైకోపిన్. ఓకే, లైకోపిన్ అంటే మనం చెప్పుకునేది కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ కదా. సో లైకోపిన్ అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, టొమాటోస్లో ఉంటాయి, పింక్ గ్రేప్ ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి, గోవాలో ఉంటాయి, పపాయాలో ఉంటాయి, వాటర్ మెలన్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లకి మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, క్యాన్సర్కి అగేన్స్ట్గా హెల్ప్ చేస్తుంది, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ మెయిన్లీ. ఓకే, బ్లాడర్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్, ల్యూకేమియా ఇవన్నిటికి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట ఇవన్నీ టొమాటోస్. అందులో మెయిన్గా లైకోపిన్ అనేది. అలా యూ నీడ్ టు మెన్షన్ అట్లీస్ట్ 2 ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 కేటగిరీ వైజ్ మీకు ఎన్ని గుర్తుంటే అన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయా, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి మెయిన్గా సాల్మన్ ఫిష్లో ఉంటాయి, అలాగే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లా మెయిన్ యూస్ ఏంటి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్లో హెల్ప్ఫుల్, అండ్ ఆల్సో రెడ్యూస్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఇలాంటివి కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కింద గుర్తుంచుకుంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ దిస్ పిక్ ఫర్ యూ గైస్ సో దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫర్దర్ రిఫరెన్స్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంత చూసి భయపడకండి, యూ నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ మచ్. ఓకే, జస్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచు. మీకు ఇప్పుడు కర్క్యూమిన్ బాగా గుర్తుంటుంది కదా. సో ఆ కర్క్యూమిన్ అనేది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది, పాలిఫినాలిక్ కాంపౌండ్స్లోకి వచ్చింది. ఓకే, సో పాలిఫినాలిక్ కాంపౌండ్స్ మీకు నేను ఇంకోటి ఉంది, ఇప్పుడు మీకు అది కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. అందులో కూడా యూ హ్యావ్ ఫ్లావోన్స్. ఓకే, అలాంటి ఫ్లావినాల్స్ అలాంటివి అందులో కూడా ఉన్నాయి. సో దట్ మీకు ఇంకా కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అలాగా కేటగిరీ వైజ్ అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్కటి గుర్తుంచుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, 2 గుర్తుంచుకుంటే ఇంకా మంచిది. లైక్ కెరాటినైడ్స్ అండర్లో ఒక 2. ఓకే, లైక్ లైకోపిన్, బీటా కెరోటిన్, ఆల్ఫా కెరోటిన్ ఇలాంటివి మీకు గుర్తుంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ దీస్ 2. ఓకే, సో డయటరీ ఫైబర్స్లో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 2. డయటరీ ఫైబర్స్లో 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సాల్యుబుల్ ఫైబర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్. సాల్యుబుల్ ఫైబర్ అంటే ఫైబర్ విచ్ గెట్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ కదా, సాల్యుబుల్ అయ్యేవి. అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లెగ్యూమ్స్, ఓట్స్, బార్లీ, సమ్ ఫ్రూట్స్. అదే ఇన్సాల్యుబుల్ అనుకోండి, గ్రెయిన్స్ లైక్ వీట్, కార్న్, బార్న్, రట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్స్ అనమాట. ఇట్లా అవి దేనికి హెల్ప్ఫుల్. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మీకు చదివితే మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఒకేలాగా మీకు యూసెస్ ఉంటాయి. లైక్ యాంటీ క్యాన్సర్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ డయాబెటిక్ అవి అన్నీ. ఓకే, అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, అలాగే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మార్కెటెడ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. ఓకే, మార్కెట్లో అవైలబుల్ అయ్యే న్యూట్రాస్యూటికల్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ రాక్స్. ఓకే, రాక్స్ ఆర్
నెక్స్ట్ చేజర్, క్యాల్సిరాల్ డి, ఓకే, కాల్షియం సప్లిమెంట్ అనమాట, ఓకే, క్యాల్సిరాల్ డి. అలాంటివి కొన్ని మీరు బాగా గుర్తుంచుకునేవి మీరు గుర్తుంచుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ గుడ్. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ చాలా చాలా ఈజీ అనమాట. ఇది ఇంకా బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు కదా. ఓకే, ప్రోటీన్ ఎక్స్, ఓకే, ప్రోటీన్ ఎక్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ అ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్, రైట్, విచ్ ప్రొవైడ్స్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్. అందులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, ఏ కంపెనీ, ఓకే, ఏ కంపెనీ దాన్ని కనిపెట్టింది. సో ఫైజర్ లిమిటెడ్, ముంబై, ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మీరు రాస్తే ఒక కనీసం ఒక 5 or 6 రాస్తే ఇట్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ బెనిఫిషియల్ మార్క్స్ గెయినింగ్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పెడియాష్యూర్ మనం పిల్లలకు పెడతాం కదా, పెడియాష్యూర్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్, అది పెడియాష్యూర్, అవునా. సో అందులో ఉండేవేంటి, ప్రోటీన్స్, వైటమిన్స్ అండ్ అదర్ న్యాచురల్ సప్లిమెంట్స్. అది ఎవరు కనిపెట్టారు, ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు, అబాట్ న్యూట్రిషన్, అబాట్ అనే కంపెనీ చేసింది. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో మనం అన్ని రోజు చూసేవే మీకు ఈజీగా గుర్తుండేవి. ఒమేగా ఉమెన్ ఇమ్యూన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తుంది అది, ఓకే, ఇమ్యూన్ సప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటివి ఒక 5 or 6 మీరు గుర్తుంచేసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఆల్సో ఐల్ కీప్ ద పిక్ ఫర్ యూ గైస్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ 5 or 6 ఫ్రమ్ దట్. అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ అ రన్నింగ్ నోట్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఈ టాపిక్ ఒక 2-3 times వినండి, వింటూ నోట్స్ రాసుకోండి, దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్. Okay, so next we'll go with the health benefits of nutraceuticals. Yes, it's very easy. So it generally avoids the side effects. So generally nutraceuticals అనేవి న్యూట్రిషన్తో పాటు కదా, సో న్యూట్రిషన్తో పాటు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్. సో దేర్ ఈస్ లెస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఆర్ వీ కెన్ సే దేర్ ఆర్ వెరీ మైన్యూట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, and next increase the health benefits, beneficial effects. Okay, so health అనేది ఆ ఎఫెక్ట్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేసే ఏమంటారు దాన్ని, ఎఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, అండ్ నో అన్ప్లెజెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. Unpleasant side effects in the sense you can say side effects, or you can also say like as these are like food materials only, so there is no unpleasant thing like taste బాలేదు, అమ్మో సిరప్స్, టాబ్లెట్స్ అలా అనే ఫీలింగ్ కూడా రాదనమాట. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫుడ్ కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఇట్లా తినేయచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ప్లెజెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ we can go with the fourth one, that is increase the health value and improve medical conditions of human. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పుకున్నాం, హెల్త్ బెనిఫిట్ ఎఫెక్ట్స్, సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఎకనామికల్లీ అఫోర్డబుల్, వెరీ హై అమౌంట్ సేవింగ్ కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అఫోర్డబుల్ ఓన్లీ, సో దట్స్ వై ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఎకనామికల్లీ అఫోర్డబుల్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ by means of mechanism of action. ఓకే, సో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే మనకి కేటగిరీ వైజ్ లైక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ ఉంది, యాంటీ డయాబెటిక్ ప్రాపర్టీ, అలాంటి ప్రకారంగా కూడా మనం న్యూట్రాస్యూటికల్స్ని క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు అని ఒక పాయింట్ అనమాట. అంతే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆల్సో న్యూట్రాస్యూటికల్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ like how they are providing, until like for what disease they belong to, so which category, like they belong to, are they are having the antioxidant property, or they are having the anti-diabetic property, or they are having the anti-inflammatory property, or they are having anti-cancer property. So depending upon them also this nutraceuticals can be classified. Okay, so that is one point. So hope ikkada varaku ardhamaindi kada andarki. So next we'll go with the this is one, yeah, yes, that's it. This is about the classification, okay, and definitions, okay, and examples and health benefits of nutrition. And we have another important topic that is yes, we have another important, that is the maternal and child nutrition. Okay, maternal and child nutrition. So we know that pregnancy, right? So pregnancy అనేది women కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో
సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ అందరూ చెప్తుంటారు కదా మనకి ఫుడ్ బాగా తినాలి, హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి, హెల్దీ బేబీ పుట్టాలి, రైట్? సో ఫర్ దట్ ద న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, right? So if we doesn't take the well nutritioned food, the baby may be underweight or it may have overweight, right? So when we say that the birth rate is less than 2.5, then there is greater risk of mortality, like mortality అంటే చనిపోవడం. ఓకే, సో బేబీ వెయిట్ 2.5 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, ఆ బేబీకి సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సర్వైవల్ కేసెస్ తక్కువ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సపోజ్ బతికినా, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ జనరల్గా మనకు సైంటిఫిక్గా అనమాట, కంపల్సరీ జరగాలి అని కాదు, జస్ట్ ఇన్ సైంటిఫికల్ వే. సో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఓవర్ హియర్, అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి, ఓకే? సో యాజ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్. సో ఎప్పుడైతే బేబీకి 2.5 kgs కంటే తక్కువ బేబీ పుట్టిందో మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం సపోజ్ సర్వైవల్ కేసెస్ ఎక్కువ అయినా సరే దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్, హెల్త్ ఇష్యూస్. వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అంతా ఏదో ఒక ఇష్యూస్ ఉంటాయన్నమాట, విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటి చిన్నవి ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి ఈ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ విచ్ వీ షుడ్ సే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రీ కన్సెప్షన్ అడ్వైస్ ఫర్ ఉమెన్. ఓకే, ప్రీ కన్సెప్షన్ అడ్వైస్ ఫర్ ఉమెన్ అంటే బిఫోర్ కన్సీవింగ్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ఒక ఉమెన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు తను ఏం చేయాలి, లైక్ షీ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ షీ షుడ్ నాట్ బి అండర్ వెయిట్, రైట్? సో ఆ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, లైక్, రైట్? అర్థమైంది కదా? సో జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేవి దిస్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఫినామినా, right? So it is not well planned or anything planned or done, right? Right, okay, understood. So for that reason this pregnancies 50% of pregnancies అనేవి natural unplanned గానే ఉంటాయి. Okay, so one second.